जय जगन्नाथ नमस्कार। आसंतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करंतु। आज प्रथम खबर बेतनटी मुख्य बजार में न्यू माँ दुर्गा ज्वेलर्स क्यूआर कोड रे पेमेंट आड़ ठकई थाना एतलाकारी दकानी मालिक शुभंकर पाल अभियोग मुताबक जड़े बहित महिला युवकों सहित स्कूटी जगह आसते महिला जनक हेलमेट पिंधा बेले पछरे बसि युवक जनक हेलमेट हाथ में धरते मात्र दुकान भितर पशिया पूर्व युवक जनक हेलमेट पिंधि दुकान भीतर को आसते दुकान भीतर महिला जनक मोबाइल टी युवकों को धराई दे सुना मुदी एवं रूपा गोड़ मुदी बाछवा आरंभ कर देइथिले। सेही समय मध्य युवक जनक आगुआ दुकानर क्यूआर कोड स्कान करी ठकई प्रक्रिया आरंभ करने नहीं सीसीटीवी फुटेज रे देखा मिली। पाखापाखि अध घंटा रहा 24,000 टंकार सुनामुदी एवं रूपा गोड़मुदी किणिथिले। ऑनलाइन रे टंका पैठ करने नहीं देखाइबा परे दुकानी जनक टंका पैठ होइछि कि नहीं मोबाइल जांच करने समय रे महिला जनक युवकों सहित सुनामुदी एवं रूपा गोड़मुदी नहीं बाहर को पलाई आसते। शेष मोबाइल जांच पर अकाउंट को टंका आसवा एवं कौन सी पेमेंट हो नथिबा जानी दुकानी जनक बाहर को दौड़ी आसी डाक पकाई सुधा सेतेबेले को तरबरिया भाव में महिला जनक गाड़ी स्टार्ट करी तांको पुरुष बंधु सहित पलाई जाइथिले। एने शशांकर पाल बेतनटी थानार द्वारस्थ हो लिखित एतला दायर कर दुकानी को लिखित एतला को आधार कर बेतनटी पुलिस तदंत आरंभ कर। परवर्ती खबर मयूरभंज जिलार रायरंगपुर कुसुमी जशपुर एवं करंजिया अंचल चाषी मानू आनी बेतनटी थाना अधीन दांतियामहा उपखंड कुंडई धनपुर अंचल एकर एकर जमीन होता हलदिया तरबुज सांग को नूतन प्रजातिर तरबुज चाषर प्रशिक्षण सांग को जिला स्तरीय एक दिवसीय तालीम कार्यक्रम रविवार अपराह्न 3टार उद्यापित होती। पारंपरिक चाष रु किपरि अलगा तथा लाभजनक चाष आशारे दांतियामहा यही धनपुर अंचलर चाषी एकजुट हो धान मल पर हलदिया तरबुज सांग को नूतन प्रजातिर तरबुज चाष कर मात्र 3 मास मध्य लाक्षाधिक टंका रोजगार करिपारछंती। अनुरूप भाव में रायरंगपुर कुसुमी जशपुर एवं करंजिया अंचल चाषी माने पारंपरिक चाष व्यतीत धान मल पर पड़िया पड़ता जमी किभली नूतन प्रजातिर तरबुज चाष कर चाषी भाई माने लाक्षाधिक टंका रोजगार करें से नहीं आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करा जिला स्तरीय तालीम कार्यक्रम में तपन कुमार दास चाषी मानू नूतन प्रजातिर हलदिया तरबुज चाषर प्रक्रिया एवं प्रणाली समेत विभिन्न दिग उपरे पुंखानुपुंख आलोचना पूर्वक प्रशिक्षण प्रदान करछंती। परवर्ती खबर राजगोविंदपुर थाना अधीन देवसल ठारे लाक्षाधिक मंदिरर ताला भांगी मूल्यवान सामग्री समेत दान बाक्स चोरी घटना रविवार अपराह्न 2टार साइंटिफिक टीम सहायतार तदंत को व्यापक करिछि पुलिस। सूचना मुताबक रविवार सकाळ 7टारे मंदिरर पूजक पूजा करने को आसवा पर महादेव मंदिर समेत पार्श्वर थिबा हनुमान मंदिर एवं देवी मंदिरर मुख्य फाटक ताला भंगा जाइथिबा देखि मंदिरर ट्रस्ट कमिटी एवं पुलिस को खबर देइथिले। राजगोविंदपुर पुलिस घटनास्थल में पहुंची प्राथमिक तदंत पर साइंटिफिक टीम सहायतार लड़ीथिले। रविवार अपराह्न 2टारे साइंटिफिक टीम घटनास्थल में पहुंची छानबीन आरंभ कर देइथिले। मंदिर ठाकुरों बासन कुशन समेत मूल्यवान पितल सामग्री चोरी होइथिबा नै प्रथमे जना पड़िथिला। मुख्य मंदिर दान बाक्स को चोर माने टेकी नहीं जाइथिबा बेले निकट में देवशाल मंदिर लक्ष लक्ष टंकार श्रद्धालु मानकर आगमन होइथिबारु दान बाक्स लाक्षाधिक टंका थिबा नै अनुमान कराउछि। एने मामला रुजु करी घटनार अधिक तदंत आरंभ करछि राजगंजपुर पुलिस। परवर्ती खबर चित्रोड़ा फांडी पछ पार्श्व दे जाइथिबा सुवर्णरेखा केनाल माटी रास्ता कड़े जैनिक अपरिचिता महिला गलित मृतदेह को सोमवार सकाळे 9टा समय जबत कर तदंत आरंभ करिछि मोरडा पुलिस। सूचना मुताबक केनाल रास्तार यातायात करुवा लोक मैंने अत्यंत पचा दुर्गंधमय अतिष्ठ हो दुर्गंध आसुवा स्थान को जांच पाई जाइथिले। सेठारे जैनिक महिला गलित मृतदेह पड़िथिबार देखि पुलिस को खबर देइथिले। खबर पाई मोरडा पुलिस समेत चित्रोड़ा फांडी अधिकारी निरंजन सोरेन घटनास्थल में पहुंची पारिपार्श्विक स्थिति में महिला को निर्जन स्थान देखि केनाल पार्श्व फिंगी दे पलाई जाइथिबा अनुमान करा जाउछि। गलित मृतदेह महिला मृत 1 सप्ताह पूर्व होइथिबा नै पुलिस आकलन करुछि। एने
ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ମୃତଦେହ ଜବତ ପୂର୍ବକ ତଦନ୍ତକୁ ବ୍ୟାପକ କରିଛି ମରଡ଼ା ପୋଲିସ। ଏଥିସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି ମରଡ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାରିବାରିକ ଅସନ୍ତୋଷରୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୁରାଢ଼ୀ ବେଣ୍ଟରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା ପରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି ସ୍ୱାମୀ। ଏପରି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଲାମୁଣ୍ଡାକୋଟା ପଞ୍ଚାୟତର ସିମଳା ଗାଁରେ। ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କୁନି ମୁଣ୍ଡା, ବୟସ 36 ବର୍ଷ। କୁନି ମୁଣ୍ଡାର ସ୍ୱାମୀ ଡରା ମୁଣ୍ଡା ବୟସ 44 ବର୍ଷ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 5-6 ଦିନ ତଳେ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରି ଘରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। କୁନିକୁ ଅତି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଟିକେ ଉନ୍ନତି ହେବାରୁ ପୁଅ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଘରେ କୁନି ମୁଣ୍ଡାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ମୃତକଙ୍କର ପୁଅ ପାଖରୁ ଖବର ପାଇ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଆଇଆଇସି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତିଙ୍କ ସହ ଏଏସ୍ଆଇ ସସ୍ମିତା ସାମଲ, ଏଏସ୍ଆଇ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଡରା ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ପିଆର ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇଛି। ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ପୁଲିସ କହିଛି। ଏନେଇ 77/25ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଦଳା ବୈଶିଙ୍ଗା ରାସ୍ତାର ପୁରୁଣା ବାରିପଦା ନିକଟରେ ଏକ କାର୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏକ ଗଛରେ ପିଟି ହେବାରୁ କାର୍ ମଧ୍ୟରେ ବସିଥିବା ଏକ ପରିବାରର 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁସୁଳଦା ଗ୍ରାମର ଅମିୟ ରଞ୍ଜନ ପତି ବୟସ 45 ବର୍ଷ, ସ୍ନେହପ୍ରଭା ପ୍ରତି ବୟସ 31 ବର୍ଷ ଏବଂ ଉର୍ମିଳା ପତି ବୟସ 55 ବର୍ଷ। ତେବେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କୁଆମରା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଉଦଳା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି କାମରେ ଯାଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ି ଚାଲିଛି ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ। ଭୋର ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଚୋରାବାଲି ଚାଲାଣ ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ବିନା ପରମିଟ୍ରେ ବହି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନର ଭୟ ନାହିଁ। ଏପରି ଅବସ୍ଥା ସବୁଦିନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ। ତେବେ ବେନିୟମ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ ଫଳରେ 2ଟି ବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସହ କାଗଜପତ୍ର ନଥିବା ଏକ ଚିପ୍ସ ବୋଝେଇ ମିନି ଟ୍ରକ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ତେବେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଇୱା ଡମ୍ପର ଦ୍ୱାରା ବେନିୟମ ଭାବେ ବାଲି ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଦଳା ବନାଞ୍ଚଳରୁ ବନ ବିଭାଗ ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଟିପର, ଅଶୋକ ଲିଲାଣ୍ଡ ଆଦି 10ଟି ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିଛି। ଏଥିସହିତ ବେଆଇନ ଭାବେ ନିଆଯାଉଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର, ବାଲି, ମେଟାଲ ଆଦି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଜବତ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜବତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନେ ବନ ବିଭାଗ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ଆସିଯିବାରୁ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇ ପଳାଇଯାଇଥିବା ପ୍ରକାଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ଥାନୀୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାଇବର ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଥାନାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭଞ୍ଜପୁର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ନିବାସୀ ବିଶ୍ୱଦୀପ ଗାନ୍ଧୀ 6,93,530 ଟଙ୍କା ଅନଲାଇନ୍ ସାଇବର ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁବାର 6/25 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ବିଭିନ୍ନ ଧାରାରେ ରୁଜୁ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୁଆମରା ବୈଶିଙ୍ଗା ରାସ୍ତାର ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ କୁଆମରା ଫାଣ୍ଡିଠାରୁ ମାତ୍ର 200 ମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାହ୍ନୁପୁର ଗ୍ରାମର ଶିବ ସିଂ ବୟସ 18 ବର୍ଷ। ଶିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ 2 ସାଙ୍ଗ ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଧୀନ ଅର୍ଜୁନବାରିଆ ଗ୍ରାମର ବଗଲା ସିଂ 24 ବର୍ଷ ଏବଂ କାହ୍ନୁପୁରା ଗ୍ରାମର ଶୁଭଙ୍କର ସିଂ 22 ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ରେ କୌଣସି କାମରେ କୁଆମରା ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବାଇକ୍ଟି ରାସ୍ତା ତଳ ଶାଳ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଖସିଯାଇ ଏକ ଗଛରେ ବାଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଶିବଙ୍କର ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ବଗଲା ଏବଂ ଶୁଭଙ୍କର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପୁରୁଣା ବାରିପଦା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି 3 ଜଣଙ୍କୁ କୁଆମରା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ଶିବଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। କୁଆମରା ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ମୃତକଙ୍କ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନାରେ 69/25ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 4ଟି ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଆଶିଷ କୁମାର ମହାନ୍ତ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯଶପୁର ବିଧାୟକ ତଥା ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାଇବାଲ ସବ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସ୍କିମ୍ରୁ ଏହି ଅନୁଦାନ ମିଳିଥିବା ଆଶିଷ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅନୁଦାନ ମିଳିଥିବା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କରଞ୍ଜିଆ 5 ପେଡ୍ ମହିଳା ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ହବ୍, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏବଂ ପାଠକ ଗୃହର ଆସବାବପତ୍ର, କାଦଡ଼ିଆସ୍ଥିତ ରଘୁନାଥ ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଚେରୀ, ମହିଳା ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ନୂତନ ଗୃହ, କରଞ୍ଜିଆ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଓ ବିଜ୍ଞାନଗାର ଏବଂ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାସ୍ଥିତ ମା ବାସୁଳି ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଜ୍ଞାନଗାର ଓ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିମନ୍ତେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ତୁଳସୀଗୋରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଏକ ବାଇକ୍ ଖସିପଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଅଜିତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆହତ 2 ଜଣ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ସେଠୀ ଓ ମନୀଷ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଟାଉନ ଥାନାରେ 159/25 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଆଞ୍ଚଳିକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାରିପଦା ସର୍କଲ ଅଧୀନସ୍ଥ 7ଟି ବନଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ଶିମିଳିପାଳ ଦକ୍ଷିଣ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଖଣ୍ଡର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ 6ଟି ବନଖଣ୍ଡରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବାରୁ ମୋଟ 22ଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ବାରିପଦାରେ 1, କରଞ୍ଜିଆରେ 2ଟି, ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ 3ଟି, ଶିମିଳିପାଳ ଉତ୍ତର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଖଣ୍ଡରେ 11ଟି, ବାଲେଶ୍ୱର ବନଖଣ୍ଡରେ 2ଟି, କେନ୍ଦୁଝର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଖଣ୍ଡରେ 3ଟି ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 13ଟି ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଶିମିଳିପାଳ ଉତ୍ତର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଖଣ୍ଡର 11ଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପବିତ୍ର ହୋଲି ଉତ୍ସବ ଜୋରଦାର ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯଶପୁର ରଘୁନାଥଜୀଉ ମଠର ସେବକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସ୍ୱାମୀ ଅଭୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଓରଫ କ୍ଷିତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତଙ୍କର ଏକ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ଅଭୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କରଞ୍ଜିଆ ଦୋଳବେଳଳ ପାଇଁ ରଘୁନାଥଜୀଉଙ୍କ ବିମାନ ସହିତ କରଞ୍ଜିଆକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଶନିବାର ବାଇକ୍ ନମ୍ବର OR 09N4849 ଯୋଗେ ସେ କରଞ୍ଜିଆରୁ ସଂଲଗ୍ନ ସାହାରପଡ଼ାକୁ ଯାଇ ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 10:30ରେ କରଞ୍ଜିଆକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଫେରିବା ସମୟରେ ସାହାରପଡ଼ା ସ୍ଥିତ କରାଣ୍ଡିଯୋଡ଼ି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ସାହାରପଡ଼ା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା OD 09F1329 ବାଇକ୍ ଯୋଗେ 3 ଜଣ ଯୁବକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କରଞ୍ଜିଆ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଧକ୍କା ମାରିଥିବା ବାଇକ୍ରେ ଥିବା 3 ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିବାରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଅଭୟାନନ୍ଦ ଆଜକୁ 7-8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଋଷିକେଶସ୍ଥିତ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ। ଦୀକ୍ଷା ପରେ କ୍ଷିତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତରୁ ସ୍ୱାମୀ ଅଭୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଯଶପୁର ମଠରେ ରହି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସେବକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଆଜକୁ 35 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ମଠ ମନ୍ଦିର ମହନ୍ତ ପଦ ଉଠିଯାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା ଭାର ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ଅଭୟାନନ୍ଦ ଯଶପୁର ମଠରେ ମହନ୍ତ ଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ନଥିପତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଫକୀରମୋହନ ମହାନ୍ତ ଆଣି ନିଜ ଗ୍ରାମ ପାଣ୍ଠକୁ ନେବା ପରେ ଯଶପୁର ମଠକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ପୁରୀରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ହୋଇଛି। ଘଟଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସାହାରପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ପାର୍ଥରାମ କେସ୍ ନମ୍ବର 49 ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।